काशीपुर जंगल रे सबु पशु पक्षी माने निज निज काम रे व्यस्त थिले। हेले छोट हरिणटी प्रतिदिन भली मजारे खेलुथाए। से रास्ता रे हाथी को देखिला जी कि निज पिठी रे काठ बोझई करी जाउथिला। अरे कौन हाथी भाई, तमे कौन हाथी रु गध हो गल कि? गध काम करुच कहीं? निज पिठी रे लदिकी ए काठ को कुआड़े जाउछ? अरे छोट हरिण, तू जानिनु कि वर्षा दिन पाखे आसिलानी? हाँ, वर्षा दिन आसु, सेउठु कौन हैला? तुमको जाना नहीं कि आज आम मानंकु पाख झरणा को जिबार अछि खेलिबा पाई? हाँ जे हेले वर्षारु रक्षा पाइबा पाई मते गोटे भल मजबूत घर दरकार। सेथिपाई मु ए काठ आनिछि, जेमिति वर्षा दिन आसीबा पूर्वरु मु गोटे मजबूत काठ घर तयारी करि पारिबी। कौन हाथी भाई, सबु बेकार कथा। 2 मास परे आसीबो वर्षा दिन, आउ सेथिपाई आजिठु एते चिंता? जहा हबो देखा जिवो सेतेबेले। एते निश्चिंता रे तू रही पारू, हेले मु नुहे। मु चाहुनी कि वर्षा दिन रे मु हैरान हुए बोली। बुला बुली तो केतेबेले भी हेई पारिबो, हेले कामटी मो पाई भारी जरूरी। एमिति कही हाथीटी सेठु चली गला। छाड़, चल एबे ठेकुआ पाखकु जाउची जिबी। एमिति कही छोट हरिणटी ठेकुआ घर आड़कू चलिला। हेले किछि बाट गला परे से देखिला ठेकुआ किछि फल धरी निज घर आड़कू चलिछि। अरे ठेकुआ, कौन करुछु? आज कौन तते सकाळु सकाळु भोक लागिलानी? तू कौन खाद्य नहीं गलुनी? तू कौन जानिनो आज आमे माने झरणा पाखकू बुलिबाकू जिबा बोली? ना रे भाई, भोक होउनी, हेले खाद्य खाइबा पाई नुहे, मु वर्षा दिन पाई साइदी रखिबाकू आनिछि। रखिबू, हेले काहींकी? अरे छोट हरिण, वर्षा दिन आसिलानी, जंगल रे पानी हेई गले आउ घरु बाहरी हबनी, खाद्य कोउठु आसीबो? सेथिपाई आगरु खाद्य रखि दउछि, सेतेबेले मते आउ भोकरे रहिबाकू पड़िबनी। कौन जे हेइछि समस्तंकर? समस्ते वर्षा दिन पाई भारी व्यस्त हेई जाउछंती। एमिति कही छोट हरिणटी आगकू चलिला। आउ जाउ जाउ जो पशु पक्षी मानंकु से देखिला समस्ते वर्षा दिन पाई प्रस्तुत हेउथुबार देखिला। शेषरे से थकी जाई निज घर को आसिला। ओहो, लागुछि आजि बुलिबा भाग्ୟରେ नथिला। हौ किछि कथा नाही, बुला बुली काली हेई जिवो। जाउछि एबे शांति रे सोई पड़िबी। एमिति कही छोट हरिणटी शांति रे सोई पड़िला। ता पर दिन सखाळ होला, हरिण पुणी हाथी पाखकू गला। अरे हाथी भाई, आज कुआड़े जाउछ? मु तो आजिबी काठ आनिबाकू जाउछि। आजि तो मते बहुत काठ आनिबार अछि। एकथा शुणी छोट हरिणटी भाबिला, काठ आनिबारे जदि से हाथी को साहाय्य करिदेबो ताहेले हाथीर काम शीघ्र सरी जिवो, आ से झरणा पाख जंगल को बुलिबाकू ता सहित जिवो। हाथी भाई, मु कौन तम सहित तमको साहाय्य करिबा पाई जाई पारिबी कि? अरे वाह, तू मते काठ आनिबारे साहाय्य करिबू? हाँ हाथी भाई, चल, मु पूरा रेडी अछि तम सहित जिबा पाई। तापरे हरिण और हाथी सांग होई चलिले काठ आनिबा पाई। आउ किछि समय परे 2 जण काठ नेई आसिले। अरे हरिण, तू तो भारी परिश्रमी, एते ओजनिया काठ को आराम रे नेईकी जाउछु। अरे हाथी भाई, तमे कौन जानी न कि मु भारी साहसी और खूब परिश्रमी मध्य।
ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ହାତୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ହାତୀ କାଠ ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ପକେଇଦେଲା। ଛୋଟ ହରିଣ, ତତେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ। ହାତୀ ଭାଇ, ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗ, ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି ତ ଆଉ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି କହିଲ? ମୁଁ ଆହୁରି ତମ ସହିତ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଠେକୁଆ ମତେ କାହିଁକି ଡାକିଛି, ସେଠିକୁ ମତେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ହଁ ହରିଣ, ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଯା ଯା। ହଉ ତାହେଲେ ହାତୀ ଭାଇ, ମୁଁ ଏଥର ଆସୁଛି। ତାପରେ ହରିଣ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଆରେ ବାପରେ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ହାତୀକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯଦି ଆଉ ଥରେ କାଠ ଆଣିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ କମର ଯାଇଥାନ୍ତା ମୂଳରୁ। ରେ ବାପରେ ବାପରେ। ଏମିତି କହି ହରିଣ ଠେକୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ତ ସେ ବି କୋଉଠିକି ଯାଉଥିଲା। ଆରେ ଠେକୁଆ, କେମିତି ଅଛ? କୁଆଡେ ବାହାରିଛ କି? ଦେଖ ହରିଣ, ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମତେ କିଛି ଫଳ ଆଣିବାର ଅଛି। ନା ନା ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଚାଲ, ମୁଁ ବି ତମ ସହିତ ଫଳ ଆଣିବାକୁ ଯିବି। ଏକଥା ଶୁଣି ଠେକୁଆଟି ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ କିଆରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ ଠେକୁଆ କହିଲା ହରିଣକୁ, ଛୋଟ ହରିଣ, ତୁ ସେପଟରୁ ଫଳ ତୋଳ, ଆଉ ମୁଁ ଏପଟରୁ ଫଳ ତୋଳୁଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଠେକୁଆ, ଚାଲେ ଯିବା। ତାପରେ ଦୁଇ ଜଣ ଫଳ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଆଉ ଫଳ ତୋଳି ଆଣିକି ଆସିଲେ। କିଛି ଫଳ ଠେକୁଆ ପିଠିରେ, ଆଉ କିଛି ଫଳ ହରିଣ ପିଠିରେ ଥିଲା। ସେପଟୁ ଚାଷୀଟି ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡେ ଧରି ପାଟି କରି ଆସିଲା। ହରିଣକୁ ବାଡେଇଲା। ଆଲୋ, ମରିଗଲି ମରିଗଲି। ତାପରେ ହରିଣ ଓ ଠେକୁଆ ସେଠୁ ଏମିତି ଦୌଡ଼ିଲେ ଯେ ଏକାଥରେ ଆସି ଠେକୁଆ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ହରିଣ, ଆଜି ଯଦି ତୁ ନଥାନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ଆଣିପାରି ନଥାନ୍ତି। ଆରେ ଠେକୁଆ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଏଇଟା ତ ମୋର କାମ ଥିଲା। ହଁ ହରିଣ, ତୁ ବି ନିଜ ବିଷୟରେ କିଛି ଭାବିଲୁଣି ନା ନାହିଁ? ତୋ ଘର ଠିକ ଅଛି କି ନାହିଁ? ବର୍ଷା ଦିନେ ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ତ? ଆଗରୁ ତୁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବୁ, ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରିଥିବୁ ଏବେଠାରୁ। ନହେଲେ ବର୍ଷାରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବନି। ମୋ ଗୁମ୍ଫା ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି, ସେଠି ବର୍ଷା ପାଣି ଯାଇପାରିବନି। ଆଉ ରହିଲା ଖାଦ୍ୟ, ସେ କଥା ସେତେବେଳେ ଦେଖିବା। ଏବେଠାରୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିବି ଲାଭ କଣ? ଏବେ ଏଠୁ ଯାଉଛି, ନହେଲେ ସେ ପୁଣି ମତେ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ନେଇଯିବ। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ହରିଣ ଏମିତି ମନ ଖୁସିରେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଦିନ କାଟୁଥାଏ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ 2 ମାସ ବିତିଗଲା, ଆଉ ବର୍ଷା ଜଙ୍ଗଲରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଜଙ୍ଗଲର କିଛି ଜାଗାରେ ପାଣି ଭରିଗଲା। ବହୁତ ଗଛ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ସେପଟେ ହରିଣ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାରେ ବସି ଖୁସି ହେଉଥାଏ। ସମସ୍ତେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ବି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛି। ଯଦି ଅଧା ଜଙ୍ଗଲ ବୁଡିଯାଏ, ତଥାପି ମୋ ଗୁମ୍ଫା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଆସିବନି। ଏତିକି ବେଳେ ତାକୁ ପଛରୁ କିଛି ଆବାଜ ଶୁଭିଲା। ଆରେ, କେମିତିକା ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି? ହରିଣ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଛପଟୁ ତା ଆଡକୁ ପାଣି ମାଡି ଆସିଲା। ହରିଣ ସେ ପାଣିକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଏତେ ପାଣି କେଉଠୁ ଆସିଲା? ଏଇ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ ପାଣି ଆହୁରି ଜୋରରେ ମାଡି ଆସିଲା। ହରିଣ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇ ସେଠାରୁ ପଳେଇଲା। ତା ଗୁମ୍ଫା
ପୁରା ପାଣିରେ ଭରିଗଲା। ଏ କଣ ହେଲା? ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପାଣି କେମିତି ଆସିଲା? ହରିଣଟି ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ବର୍ଷାର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଓ ପବନ ବାଜି ତା ଦେହ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ହରିଣଟି ଦେଖିଲା କିଛି ପକ୍ଷୀ ଓ ପଶୁ ବର୍ଷାରେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ଆରାମରେ ଥିଲେ, କାରଣ ସେମାନେ ବର୍ଷା ଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଗରୁ କରିଥିଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୋତେ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗା ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ସେ କିଛି ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଗଲା, ହେଲେ କେହି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଠେକୁଆ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ହରିଣ, ତୁ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି କୁଆଡେ ବୁଲୁଛୁ? ଠେକୁଆ, ମୁଁ ଆଉ କଣ କହିବି? ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁମାନେ ମତେ ବୁଝେଇଥିଲେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସୁଛି ସଜାଗ ହେବା ପାଇଁ, ହେଲେ ମୁଁ ହିଁ ଅମାନିଆ ଥିଲି। ଆଜି ଦେଖ, ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ବି ପାଣି ଭରିଗଲା, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସକାଳୁ ଖାଲି ପେଟରେ ଏଠୁ ସେଠିକି ବୁଲୁଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ହରିଣ, ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲି, ତୁ ବି ତ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ତୁ ଭୋକରେ ରହିବୁ? ରହ, ମୁଁ ଏବେ ଆଣୁଛି ତୋ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ। ତାପରେ ଠେକୁଆ ହରିଣକୁ କିଛି ଫଳ ଆଣିଦେଲା। ହରିଣ ଭାରି ଖୁସି ମନରେ ସେ ଫଳକୁ ଖାଇଲା। ସେହି ସମୟରେ ହାତୀ ଆସି ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆରେ ହରିଣ, ତୁ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହନି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ତୋ ଗୁମ୍ଫା ତ ଏତେ ଉଚ୍ଚାରେ ଥିଲା, ସେଥିରେ ପାଣି କେମିତି ବାହାରିଲା? କଣ ଆଉ କହିବି ହାତୀ ଭାଇ, ମୋ ଗୁମ୍ଫା ସିନା ଉଚ୍ଚାରେ, ହେଲେ ତା ପଛପଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ନଦୀ ଯାଇଛି। ଠିକ ସମୟରେ ଯଦି ମୋ ଗୁମ୍ଫାର ପଛପଟ ବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଜି ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ପାଣି ପଶି ନଥାନ୍ତା। ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ହରିଣ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିବୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘର କରିବା ପାଇଁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, ତୁ ବି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ସେ ଘରେ ରହିବା। ତାପରେ ହାତୀ ଓ ହରିଣ ଚାଲିଲେ ହାତୀ ଘର ପାଖକୁ। ହାତୀ ଘରେ ହାତୀ ଓ ହରିଣ ଦୁଇ ଜଣ ସାଥୀ ହୋଇ ବର୍ଷା ଦିନ ତକ କାଟିଦେଲେ। ହରିଣ ଏଥର ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥାଏ ବତକଟିଏ। ସେ ଭାରି ଗରିବ। ଜଙ୍ଗଲର ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କାମ କରି ଚଳେ। ତାର ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟି ଥିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆଟିଏ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ସେମିତି ଥାଏ। ଆରେ, ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆଟିଏ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫୁଟିଲାନି। ଯାଉଛି ଭାଲୁ ବୈଦ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି ବତକଟି ଭାଲୁ ପାଖକୁ ଗଲା, ଆଉ ତାକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ହଉ ହଉ ବତକ, ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ଚାଲେ, ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯିବି। ତୋ ଅଣ୍ଡାର କଣ ହେଇଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଭାଲୁ ଓ ବତକ ଦୁଇ ଜଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଚାଲିଲେ ବତକ ଘରକୁ। ଭାଲୁ ଅଣ୍ଡାଟି ଦେଖି କହିଲା, ବତକ, ତୋ ଅଣ୍ଡାଟି ତ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ନା ନା, ଏମିତି ହେଇପାରିବନି। ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଅଣ୍ଡା ଦୁଇଟି ଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏରୁ ଛୁଆଟିଏ ବାହାରିଲା, ଆଉ ତମେ କହୁଛ ଆରଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଆରେ ବତକ, ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନି। ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ତୁ ଏ ଅଣ୍ଡାଟିକୁ ଫଟେଇ ଦେଖ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବୁ। ବତକଟି ଭାରି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଣ୍ଡାଟି ଫଟେଇଲା। ସତକୁ ସତ ଅଣ୍ଡାଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଭାଲୁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବତକଟି ଗୋଟିଏ ଛୁଆର ଦେଖା ରଖା କରିଲା। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ବତକ ପାଖରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ସରିଗଲା। ମାରେ, ମୁଁ ଯାଉଛି କୋଉଠୁ କଣ କାମ କରି ତୋ ପାଇଁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବି। ତୁ ଏଇଠି କୁଆଡେ ବି ଯିବୁନି। ନା ନା, ମୁଁ କୁଆଡେ
କୁଆଡେ ବି ଯିବିନି। ତମେ ଯାଅ, ଏବେ ମୁଁ ଏଇଠି ଖେଳୁଥିବି। ବତକଟି ଚାଲିଲା ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ବତକ ଛୁଆଟି ଖେଳୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଜାପତି ତା ପାଖକୁ ଆସିଲା। ଆରେ ଛୋଟ ଛୁଆ, ତୋର କଣ ହେଇଛି? ଏଠି ଏକା ଏକା କଣ କରୁଛୁ? ଗରିବ ବୋଲି କେହି ମୋ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହଉନାହାନ୍ତି। ଓହୋ, ଏଇ କଥା। ଜାଣିଛୁ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀ, ମୋର ବି କେହି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି। ତୁ କଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହବୁ? ହଁ, କାହିଁକି ନୁହଁ? ଆଜିଠୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେମାନେ ଖେଳିବାକୁ ଗଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ବତକ ଛୁଆ ଓ ପ୍ରଜାପତି ଗୋଟେ ବଗିଚାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫୁଲ ଗଛ ଥିଲା। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ବିତିଗଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଖେଳୁ ଖେଳୁ ଦୂରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଗଛକୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ବଡ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ, ବଡ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଚାଲ ଚାଲ ତାକୁ ଆଣିବା। ନା ନା ସାଙ୍ଗ, ତୁ ସେ ନାଲି ଫୁଲ ପାଖକୁ ଯାନି। ମୋ ମା କହେ ସେ ଫୁଲ ପାଖରୁ ଭାରି ଅଜବ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ବାହାରେ। ସେ ଫୁଲ ଜମା ବି ଭଲ ନୁହଁ। ଯଦି ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ? ତୁ ଡରନି, ମୋର କିଛି ବି ହବନି। ଫୁଲ ଆଣିଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ଏବେ ସେ ଫୁଲ ଆଣିଛି। ଏମିତି କହି ବତକ ଛୁଆ ସେ ଫୁଲ ଆଣିବାକୁ ଗଲା। ହଠାତ୍ ସେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ବତକ ଛୁଆକୁ ନିଜ ଭିତରକୁ ଟାଣି ନେଲା। ସାଙ୍ଗ, ଏ ସାଙ୍ଗ, ତୁ କୁଆଡେ ଚାଲିଗଲୁ? ଏ ରାକ୍ଷସୀ ଫୁଲ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ନେଇଗଲୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ତା ମାକୁ ସବୁ କଥା କହିଦେବି। ଏମିତି କହି ପ୍ରଜାପତିଟି ବତକ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ଆରେ ପ୍ରଜାପତି, ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି? କଣ ହେଲା ତୋର? ମାଉସୀ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ମାଉସୀ, କଣ ହେଇଛି ମୋ ଝିଅର? ଶୀଘ୍ର କହ ପ୍ରଜାପତି। ବତକକୁ ପ୍ରଜାପତି ସବୁ କଥା କହିଲା। ବତକ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପ୍ରଜାପତି ସହିତ ସେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ପାଖକୁ ଚାଲିଲା। ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ତୁ କଣ ପାଇଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ତୋ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛୁ? ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ। ମୋ ଛୁଆ ବିନା ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ନାହିଁ। ତା ବିନା ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ, ମୁଁ ତୋ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହେଲେ ତତେ ମୋର ଦୁଇଟି ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଯାଇ ମୁଁ ତୋ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିବି। କହ, ତୁ କଣ ମୋର ଦିଟା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବୁ? ହଁ ଫୁଲ, ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତୋର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିପାରିବି। ହଳଦିଆ ଫୁଲ, କହ, ଶୀଘ୍ର କହ। ମୋର ପ୍ରଥମ ଇଚ୍ଛାଟି ହେଲା ନୀଳ ନଦୀର ପାଣି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇଚ୍ଛାଟି ହେଲା ସେଥିରେ ଥିବା କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡା। ତୁ ମତେ ସେ ନଦୀର ପାଣି ଓ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ଆଣିଦେ। ମୁଁ ତୋ ଛୁଆକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ସେ ନୀଳ ନଦୀ କୋଉଠି ଅଛି ମତେ କହ? ଏ ଜଙ୍ଗଲର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଗଲେ ତୁ ସେ ନଦୀ ପାଇପାରିବୁ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏବେ ସେ ନଦୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏମିତି କହି ବତକ ଜଙ୍ଗଲର ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ନୀଳ ନଦୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଇ ତ କଇଁ ଫୁଲ ଆଉ ନୀଳ ନଦୀ। ମୁଁ ଏବେ ସେ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଉ ଫୁଲରୁ ପାଖୁଡା ନେଇ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଯିବି। ଏମିତି କହି ବତକ ପାଣି ନେବା ପାଇଁ ଗଲା। ସେଉଠୁ ନଦୀଟି କଥା କହିଲା। ଏ ବତକ, ମତେ ନ ପଚାରି ମୋ ନଦୀରୁ ପାଣି ନବାକୁ ବସିଛୁ? ତୋର ସାହସ ତ କିଛି କମ ନୁହେଁ। ମୋ ଛୁଆ ଭାରି ବିପଦରେ ଅଛି। ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୋ ନଦୀର ପାଣି ଆଉ ଏ ଫୁଲର
ପାଖୁଡା ମୋର ଦରକାର। ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇ ତତେ ନ ପଚାରି ପାଣି ନବାକୁ ବସିଥିଲି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ଆଉ ଦୟାକରି ପାଣି ଆଉ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ଦେ, ନହେଲେ ମୋ ଛୁଆ ମରିଯିବ। ହଉ ହଉ, ତୁ ପାଣି ଆଉ ଏ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ନେଇପାରିବୁ। ତତେ ତା ପୂର୍ବରୁ ମତେ ମୋର 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ତୁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବୁ, ତାହେଲେ ସବୁ ନେଇପାରିବୁ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ କହ, କଣ କହୁଛୁ ବତକ? ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପଚାର, କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବୁ? ମୋର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣ। ମୁଁ ସବୁଠାରେ ହେଲେ ମତେ କେହି ଧରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କହିଲୁ କଣ ଉତ୍ତର? ଉତ୍ତର କଣ ହେବ? କଣ ହେବ? ହଁ ହଁ, ମନେ ପଡ଼ିଲା, ପବନ। ହଉ ତାହେଲେ ଏବେ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣ। ଖରା ଦେଖିକି ମୁଁ ଆସିଥାଏ, ଛାଇ ଦେଖିକି ମୁଁ ଲୁଚିଯାଏ। ପବନ ଛୁଇଁଲେ ମତେ ଲାଜେ ଲାଜେ ମରିଯାଏ। କଣ କହିଲୁ ବତକ ଏହାର ଉତ୍ତର? କଣ ତାର ଉତ୍ତର ହବ ଯେ? ମୋର ତ କାହିଁ କିଛି ମନେ ପଡୁନି, କଣ କରିବି? ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଝାଳ ହେଉଛି ତାର ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ କହିଲି ନା ନଦୀ? ହଁ ବତକ, ତୁ ମୋର 2ଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇଛୁ। ଯା, ତୋର ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ପାଣି ମୋ ପାଖରୁ ନେଇଯା, ଆଉ ଏ କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ବି ନେଇଯା। ବତକ ଖୁସି ହେଇ ନୀଳ ନଦୀରୁ ପାଣି ଆଉ କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ନେଇ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ହଳଦିଆ ଫୁଲ, ଏଇ ଦେଖ, ନୀଳ ନଦୀର ପାଣି ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏବେ କହ, ମୁଁ କଣ କରିବି? ତୁ ସେ ନୀଳ ନଦୀର ପାଣି ମୋ ଉପରେ ଢାଳି ଦେ, ଆଉ ସେ କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡା ମୋ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ। ତାପରେ ବତକ ସେ ନୀଳ ନଦୀର ପାଣି ଆଉ କଇଁ ଫୁଲର ପାଖୁଡାକୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଉପରକୁ ଫୋପାଡ଼ିଲା। ହଳଦିଆ ଫୁଲଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ପରି ହୋଇଗଲା। ଏ କଣ? କିଏ ତୁମେ? ସେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ କୁଆଡେ ଗଲା? ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପରୀ, ଜଣେ ଗୁଣିଆ ତା ଗୁଣି ବଳରେ ମତେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ କରିଦେଇଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଛି, ହେଲେ କେହି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ବତକ, ମୁଁ ତୋ ଛୁଆକୁ ଲୁଚେଇ ରଖି ତତେ କାମ କରେଇଲି। ମୋ ପାଇଁ ତୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ ବତକ। ତମେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ବନ୍ଦୀ ନ କରି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥାନ୍ତ, ତାହେଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତୁ। ନା କଣ କହୁଛ ବତକ ମାଉସୀ? ଯାହା ହବା କଥା ହେଲା, ମୋ ଛୁଆ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ପରୀ ଉପରେ ଜମା ବି ରାଗିନି। ପରୀ ତାର ରୂପ ଫେରି ପାଇଲା, ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ବତକ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ। ମୁଁ ତୋ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣି ଭୁଲ କରିଦେଲି, ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେ। ନା ନା ପରୀ, ମତେ କ୍ଷମା ମାଗନି। ମୁଁ ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି। ବତକ, ତୁ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ମୋ ତରଫରୁ ଏ ଉପହାର ତୋ ପାଇଁ। ଆଜିଠୁ ଏ କଇଁ ଫୁଲ ଘର ତୋର। ଏ ଘରକୁ ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ସେ ତତେ ସବୁ ଦବ। ଏ ହେଉଛି ଯାଦୁର ଘର। ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରୀ। ତାପରେ ପରୀଟି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ବତକ ଓ ତା ଛୁଆ ସେଇ ଯାଦୁର କଇଁ ଫୁଲ ଘରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ରହିଲେ।